Welcome back to another video of AE Learning Hub. We began the story Life with the Grandfather, and we have completed a few paragraphs of the story. From that, we understood that it's a story about a boy named Raja who lives with his grandfather, grandmother, and uncle. Raja spends his time in the garden by playing with the animals there. One day, after a heavy rain, grandfather was picking jasmine under the sandalwood tree. Raja shook the sandalwood tree and make a shower. Grandfather and Raja got wet and grandfather became very angry and said he would beat Raja when he came back home. Raja afraid of him and hid in the paddy field. Let's continue the rest part of the story. The news spreads. What do you mean by spread? പടരുക. The news spread. ആ വാർത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പടർന്ന് പിടിക്കുന്നു. What the news? എന്താ അവിടുത്തെ ന്യൂസ് എന്താ? The missing of the രാജ എന്ന് പറയുന്ന ബോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പം കാണുവാനില്ല അല്ലേ? നോക്കാം. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് വെർ ഈസ് ഹി. നമുക്കറിയാം അവൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത്, പക്ഷെ ആർക്കറിയില്ല. അത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ദ നെയ്ബേഴ്സ് ഡോണ്ട് നോ വെർ ഈസ് ഹി. അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ അവൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ദാറ്റ് ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ്സ്. രാജ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പയ്യനെ കാണാത്ത വാർത്ത എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. നോക്കാം. Then grandfather stood up and went outside and called aloud, "Come, Raja, come, I won't beat you." But I did not answer him, for I thought that he would beat me. Then grandfather stood up from his prayers and went outside and called aloud. Grandfather അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Went outside, പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ടോ called aloud, ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുകയാണ് ആരെ? രാജയെ. Come, Raja, come, I won't beat you. I will not beat you. Beat means അടിക്കുക. ഗ്രാൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡിൻറ്റ് ബീറ്റ് രാജയെ തല്ലില്ല എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു? ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാണ്. ബട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആൻസർ ഹിം. ബട്ട് രാജ ഡിഡ് നോട്ട് ആൻസർ ഹിം ബിക്കോസ് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ബീറ്റ് മീ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കള്ളം പറയുകയാണ്. ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കിട്ടും രണ്ടെണ്ണം എന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു? രാജ വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ആൻസർ ടു ദി കോൾ. ആ വിളിക്ക് ആരും ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല. രാജ ഉത്തരമൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ഹി kept silence. അവൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. Grandmother was angry and said, "He won't come. You drove him away. I heard you say that you would beat him if he came home. Poor child. He is afraid of you and has run away." Grandmother was angry. After a few minutes, grandmother became very angry. Grandmother എന്തായാകെ ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. And said, "He won't come. അവൻ ഇനി വരില്ല. യു ഡ്രോവ് ഹിം എവേ. ഡ്രൈവ് എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്ടി ഓടിക്കുക. അപ്പോൾ ഡ്രോവ് എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് ഏത്? ഡ്രോവ്. അട്ടി ഓടിച്ചു. യു ഡ്രോവ് ഹിം എവേ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ യു ഡ്രോവ് ഹി. ഗ്രാൻഡ് സെഡ് ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഡ്രോവ് ഹിം എവേ. ഡ്രിവൺ ഹിം എവേ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ ആട്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. I heard you say that you would beat him if he came home. അവൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനെ തല്ലുമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Poor child. പാവം കുട്ടി. He is afraid of you and has run away. He is very afraid of you. Afraid means പേടിക്കുക. രാജയ്ക്ക് നിങ്ങളെ പേടിയാണ്. And that's why he has run away. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഓടി പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ആര് പറഞ്ഞു? ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. Grandfather called the servants and asked them to go out and look for me. They went out, but after a while returned to say that they could not find me. Grandmother started weeping. Grandfather started walking up and down the courtyard. Grandfather called the servants, and finally grandfather called whom? Called the servants. അവിടെയുള്ള വേലക്കാരെയൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് വിളിച്ചു വരുത്തി. And asked them to go out and look for me. And grandfather asked them to go out and look for Raja. എന്നിട്ട് അവരോട് എല്ലായിടത്തും പോയി രാജയെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു? ഗ്രാൻഡ് സെർവൻസിനോട് പറഞ്ഞു. They went out, but after a while returned to say that they couldn't find me. After a few minutes they
came back. They returned to the home and they said they couldn't find Raja. അവർ മടങ്ങി വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജയെ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. Grandmother started weeping. Weeping means crying. Grandmother കരയാൻ തുടങ്ങി. Grandmother started weeping. Grandfather started walking up and down the courtyard. Courtyard means മുറ്റം. Grandfather started walking up and down the courtyard. Grandfather മുറ്റത്ത് കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകെ ഇടങ്ങേറായി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. The news that I was missing spread. Our neighbors came first, then our relatives, and then others who had heard the bad news. Many came to offer their sympathies to grandmother. Grandfather did not like this. He shouted, "Nothing has happened to the boy. He is hiding somewhere. Can't some of you go out and find him instead of wasting your time here?" The news that Raja was missing spread. രാജയെ കാണാനില്ലാത്ത വാർത്ത എങ്ങും പരന്നു. Our neighbors came first. At first, hearing this news, the neighbors came. ആദ്യം ആര് വന്നു? അയൽക്കാരൊക്കെ ഓടിപ്പാഞ്ഞിങ്ങോട്ട് എത്തി. Then our relatives, എന്നിട്ട് ബന്ധുക്കൾ അതിന് ശേഷം വന്നു. And then others who had heard the bad news. ഈ ഒരു മോശം വാർത്ത, രാജയെ കാണാനില്ലാത്ത വാർത്ത അറിഞ്ഞതും കേട്ടവരെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് എത്താൻ തുടങ്ങി. Many came to offer their sympathies to grandmother, and most of them came there to offer sympathies to grandmother. എല്ലാവരും ഗ്രാൻഡ്മദറിനോട് സഹതാപം കാണിക്കാനാണ് വന്നത്. എല്ലാവരും ഗ്രാൻഡ്മദർ അടുത്ത് എന്നിട്ട് സാരല്ല കേട്ടോ, മോൻ തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അവരുടെ സിമ്പതി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന് അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാവരും വന്ന് ഗ്രാൻഡ്മദറിനോട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. He shouted. Shouted means in an angry voice, അല്ലെ, ദേഷ്യത്തിൽ ഒച്ച വയ്ക്കുക. Nothing has happened to the boy. ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, രാജയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. Nothing has happened. He is hiding somewhere. Grandfather was very sure that Raja is hiding somewhere. Grandfather ഉറപ്പായിരുന്നു രാജ എവിടെയോ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Can't some of you go out and find him instead of wasting your time here? Instead means പകരം. Can't some of you go out and find him instead of wasting your time here? ഇവിടെ കിടന്ന് നേരം കളയാതെ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് തെരഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി? ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അലമ്പ് കാട്ടണമെന്ന് ചോദിച്ചു ആര്? ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ. Some of them went out to search for me. More and more people came, and soon there was a big crowd. By now, grandmother had lost all hope of seeing me again. She started telling the people what a good boy I was. The search parties returned without finding me. Grandmother started weeping loudly. The woman in the crowd also wept. The servants of the house joined in the wailing. They all acted as if I were dead. Some of them went out to search for me. അതിൽ കുറേ ആളുകളൊക്കെ തിരയാൻ വേണ്ടി പോയി. ഒച്ച കേട്ടോ ആ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? തിരയാൻ പോയി. More and more people came, and soon there was a big crowd. After hearing this bad news, more and more people came there. ഈ വാർത്ത കേട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെത്തി. And soon there was a big crowd. Crowd means ജനക്കൂട്ടം, ആൾക്കൂട്ടം. അവിടെ വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. By now, grandmother had lost all hope of seeing me again. Hope means പ്രതീക്ഷ. By now, ഇതോടുകൂടി കുറേ ആളുകളൊക്കെ കൂടിയതോട് കൂടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ്മദർ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹോപ്പ് ഓഫ് സീയിങ് മീ അഗെയിൻ. രാജയെ ഇനിയും കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും ആർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഗ്രാൻഡ്മദർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. She started telling the people what a good boy I was. She started to telling all the people to what a good boy Raja was. രാജ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു, എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു, അതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഗ്രാൻഡ്മദർ ആ വരുന്നവരോടൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. The search parties returned without finding me. Those who are going to search for the boy returned without finding me. രാജയെ തെരഞ്ഞു പോയവരൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചു വന്നു. Grandmother started weeping loudly, and finally grandmother started weeping, crying very loudly. നല്ല ഒച്ചത്തിൽ ഗ്രാൻഡ്മദർ കരയാൻ തുടങ്ങി. The woman in the crowd also wept. By seeing the grandmother's weeping, the woman in the crowd also wept. Wept means weep, കരയുക, wept കരഞ്ഞു. ഗ്രാൻഡ്മദർ കരയുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കരച്ചിൽ
കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവരും കരയാൻ തുടങ്ങി. ദ സെർവൻസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ജോയിൻഡ് ഇൻ ദി വെയിലിംഗ്. ആ ഒരു സങ്കടത്തിൽ, ആ ഒരു കരച്ചിൽ ആരും പങ്കുചേർന്നു. ദി സെർവൻസ്, അവ വീട്ടിലെ വേലക്കാരും പങ്കുചേർന്നു. ദേ ഓൾ ആക്റ്റഡ് ആസ് ഇഫ് ഐ വെർ ഡെഡ്. അവരുടെയൊക്കെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ രാജയ്ക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? രാജ മരിച്ചു പോയ പോലെയാണ് ഇവരൊക്കെ കടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കരയുന്നത് എന്ന് രാജയ്ക്ക് പോലും തോന്നിപ്പോയി. ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി സോറി ഫോർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കം ഔട്ട്. ദാറ്റ് ടൈം ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് വീപ്പിംഗ്, രാജ ഫെൽറ്റ് വെരി സോറി. ഈ ഗ്രാൻഡ് മദറുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ രാജയ്ക്ക് ആകെ സങ്കടമായി. ഗ്രാൻഡ് മദറിനോട് സോറി തോന്നി. ആൻഡ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു കം ഔട്ട്. അവന് താഴെ ഇറങ്ങി വരണം എന്നൊക്കെ തോന്നി. Grandfather was a man of strong will, but I knew that he too felt very sad. He did not, however, lose hope. He stood up, turned in the direction of our family temple and prayed. Help me, God, he said. Give me my child. I want him now. I cannot wait any longer. He then stood silent in prayer. Grandfather was a man of strong will. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു? ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ള നല്ല കഠിന ഹൃദയം തന്നെയായിരുന്നു ആര്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹീ ടു ഫെൽറ്റ് വെരി സാഡ്. ബട്ട് രാജ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹീ ടു ഫെൽറ്റ് വെരി സാഡ്. ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ദർ ഈസ് സാഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട് എന്ന് രാജയ്ക്ക് അറിയാം. ഹീ ഡിഡ് നോട്ട് ഹൗവർ ലോസ് ഹോപ്പ്. രാജ വിൽ കം ബാക്ക്. രാജ തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ആരിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രാജ എന്തായാലും തിരിച്ചു വരും തന്നെയാണ് ആരിപ്പോഴും പറയുന്നത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഹി സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ടേൺഡ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ഫാമിലി ടെമ്പിൾ ആൻഡ് പ്രേയ്ഡ്. ദെയർ വാസ് എ ഫാമിലി ടെമ്പിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഹൗസ്. ആ ഒരു ഹൗസിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ഫാമിലി ടെമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുടുംബക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. And the grandfather turned in the direction of that temple and he started to pray. ആ ഒരു ടെമ്പിളിന് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹെൽപ്പ് മീ ഗോഡ്, ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്കും. ഗിവ് മീ മൈ ചൈൽഡ് ബാക്ക്, എൻ്റെ കുട്ടിയെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തായൂ. ഐ വാണ്ട് ഹിം നൗ, എനിക്ക് അവനെ ഇപ്പം കാണണം. ഐ കനോട്ട് വെയിറ്റ് എനി ലോങ്ങർ, ഇനി എനിക്കിങ്ങനെ സഹിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തോട് ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചു? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ദെൻ സ്റ്റുഡ് സൈലൻറ്റ് ഇൻ പ്രയർ. അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെ നിന്നു. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാമല്ലേ? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടെമ്പിളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുത്തശ്ശി ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇരുന്ന് കരയുന്നതും നാട്ടുകാർ കൂടി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. At that moment, uncle returned. At that moment, the clever uncle returned. Who is that uncle? ആരായിരുന്നു uncle? The uncle, the man who helped രാജ when he needed. അല്ലേ? രാജയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അവനെ സഹായിക്കാൻ എത്തുന്ന ആളാണ് ആര്? ഈ അങ്കിൾ. At that moment, the uncle returned from somewhere. എവിടെ നിന്നോ അങ്കിൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ സമയമായിരുന്നു. He learned what was happening at home, and from that neighbors and somebody he learned what was happening there. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് മനസ്സിലാക്കി? അങ്കിള് മനസ്സിലാക്കി. He looked around and guessed where I was. We know that he was very clever. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ക്ലവർ ആയിരുന്നു, സൂത്രശാലിയായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം അല്ലേ? He looked around. The uncle looked around and guessed where I was. Guess means ഊഹിക്കുക. രാജ ആ സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആര് ഊഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി? അങ്കിള് മനസ്സിലാക്കി. He came to the cowshed and asked me to come down. He went directly to the cowshed and asked Raja to come down. ഒരു സമയം പോലും പാഴാക്കാതെ അങ്കിള് നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് വന്നത്? കൗഷെഡിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നത്. എന്നിട്ടോ താഴെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു രാജയോട്. ഏയ് രാജ, കം ഡൗൺ മൈ ഡിയർ ബോയ്, താഴെ ഇറങ്ങി വാടാ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? അങ്കിള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? I came down. Raja came down and uncle took me into the house. When Raja came down from the loft, from the cowshed, uncle took him into the house. രാജ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അങ്കിൾ അവനെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. Grandfather had just finished his prayer and turned. When Raja returned back the house, grandfather had just finished his prayer and turned. അവനവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പുറകിൽ എത്തിയ ആ സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്തത്? തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ആസ് ഹി ഓപ്പൺഡ് ഹിസ് ഐസ് ഹി സോ രാജ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ ഹിം.
പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറക്കണ സമയത്ത് മുന്നിൽ ആരെയാണ് കണ്ടത്? രാജേനെയാണ് ആര് കണ്ടത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കണ്ടത് അല്ലേ? ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു, എൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം, എനിക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. എന്ന് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ആരെ കണ്ടും ചെയ്തു? രാജയെ കണ്ടും ചെയ്തു. He took me up in his arms in joy, hugged me and said. When grandfather saw Raja, he took me up in his arms in joy. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം കൈകൾ എൻ്റെ നേരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ആൻഡ് ഹഗ്ഡ് രാജ, രാജയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണെന്ത്? God heard my prayers and has given you back to us. God heard my prayers. ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന heard, കേട്ടു. And has given you back to us. ദൈവമാണ് നിന്നെ എന്ത് ചെയ്തത്? എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞത്. സ്റ്റോറി ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് എൻഡ്സ് ഹിയർ. റിട്ടൺ ബൈ കേശവൻ ശങ്കര പിള്ളൈ.